To do a certain work, the ratio of efficiency of x is to y, efficiency of x is to y is 5:7. Working together, they can complete the same work in 70 days. So, sum of efficiency is total work and the efficiency into time. But sum of efficiency is 12. That is 12 into number of days. 70. This is total work. This is equal to, now x alone started the work and left after 42 days. 42 days x work. Okay. Into 5 plus y alone will complete the remaining work in. Okay, y in efficiency 7 in remaining days x ആയിട്ട് assuming. Okay, ഇവിടുന്ന് x കണ്ടുപിടിക്കണം, അത്രേ ഉള്ളൂ. That is 77 84 840 മൈനസ് 5 10 0 1 20 21. Okay, divided by 7. That will be x. So x will be equal to 630 by 7. That is nothing but 90. 90 is the right answer. 90 days. Option A is the right answer. Next question. A and B together can finish a piece of work in 12 days. Okay. If A worked half the efficiency as he usually does and B worked thrice the efficiency as he usually does, the task is completed in 9 days. How long would A take to finish the task if he worked independently? First of all, A and B together can finish a task in 12 days. 12 into total work and that is efficiency into number of days, right? Okay, that is efficiency of A plus B. A plus B complete they will complete in 12 days. That is total work. The total work is also equal to, if A worked with half efficiency, that is A by 2 plus, and B worked with thrice as efficiently, that is plus 3A. Okay, as he usually does, the task is completed in 9 days. B at 3 into B. Okay, B worked with thrice efficiency. Okay, 3 into B. The task is completed in 9 days. Okay, that is 3 6 9 12. That is 4A plus 4B will be equal to 3A by 2 plus 9B. Okay, from here, this is 4A minus 3A by 2 will be equal to 5B. Okay, from here, this is 2 and 12 minus 3, that is 9A. Sorry, 8 minus 3, that is 5A. 5A will be equal to 5B. From here, 5 get cancelled. And A by B is nothing but 2 by 1. Okay, that is the efficiency ratio. In total work, A substitute. That is first one substitute. A plus B into 12 substitute. A plus B is 3 into 12. That is 36. That is total work. Now, how long would A take to finish the work if he works independently? That is simply 36 by efficiency of A. 2. Okay, 5 is the answer. 18 is the answer, guys. That is option D. Okay, to do a certain work, A is 40% more efficient than B. Okay, A is to be A is 40% more, right? That is B efficiency 5 and A efficiency will be 7. Okay, this is the efficiency. Okay, because 40% more on it. Working together, they can complete the same work in 15 days. But total work calculate. Total work will be efficiency into work efficiency, that is 12 into 5 juice. Okay, that will be 18. Okay, that's set. A started the work and left after 15 days. The total work equal to A started the work. A efficiency is 7 and left after 3 days? 15 days. Plus B and C started working together and they got the remaining work got completed in the next 10 days. B efficiency plus 5 and C efficiency C, and the remaining work got completed in how many days? 10 days. Here we C efficiency കണ്ടുപിടിക്കണം. That is 150 minus 105 by 10. Okay, that will be equal to 5 plus C. Okay, this is nothing but 75 by 5. 75 by 10. That is 75 by 10, 7.5 minus 5 will be equal to C. That is nothing but 2.5. Okay, C efficiency 2.580. How many days C will take to complete the work?
C alone can complete 1/3 of the original work. Original total work എത്ര 180. 1/3 എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര 180 by 3 in how many days? C യുടെ efficiency 2.5 into number of days. Okay, this will be 60. അവിടുന്ന് ആൻസർ 24 എന്ന് കിട്ടും. Days, number of days, C എത്ര ദിവസം എടുക്കും 24. Okay, that is 60 by 2.5 ചെയ്താൽ മതി 24. That is 600 by 25 G. 600 by 25. 5 50 25 50 2 ബാക്കി എത്ര ബാക്കി 10 100 എത്ര പോകും 4 പോകും സെറ്റ്. ഓക്കെ ഓക്കെ 74ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. എ ആൻഡ് ബി ക്യാൻ ടുഗദർ ഫിനിഷ് എ വർക്ക് ഇൻ 45 days. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ വർക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്രയാണ് എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് എ പ്ലസ് ബി ഇൻ ടു 45. ഓക്കെ ഇനി എന്തൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് ദേ വർക്ക്ഡ് ഫോർ 35 days ആൻഡ് ദെൻ എ ലെഫ്റ്റ്. ഓക്കെ അതിനകത്ത് എന്താ പറയുക എ പ്ലസ് ബി ഇതിൽ എ പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു 45 വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു എ പ്ലസ് ബി അവർ ഒരുമിച്ച് 35 ദിവസം വർക്ക് ചെയ്തു. അതിനുശേഷം എ ലെഫ്റ്റ് അടിച്ചു. പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള വർക്ക് ദ റിമൈനിങ് വർക്ക് വാസ് ഡൺ ബൈ ബി അലോൺ ഇൻ 24 days പ്ലസ് 24 ബി. ഓക്കെ ഇൻ ഹൗ മെനി ഡേയ്സ് ക്യാൻ ബി അലോൺ ഫിനിഷ് ദ വർക്ക്? ഓക്കെ ഇത് ക്വിറ്റി ദാറ്റ് ഈസ് 45 എ പ്ലസ് 45 ബി വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു 35 എ പ്ലസ് 35 ബി plus 24b എത്ര plus 24 കൂടെ ആഡ് ചെയ്യും that is 59. okay that will be 10a will be equal to 19b. okay 14b sorry 14b that is 5a will be equal to 7b. അപ്പോൾ a by b എന്താ വരുന്നത് a by b വരുന്നത് 7/5. okay ഇത് എഫിഷ്യൻസി കിട്ടി. നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടേ ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇനി ഹൗ മെനി ഡേയ്സ് can be alone finish the work. First of all, total work calculate. Total work ഇങ്ങനെ calculate. Total work calculate a plus b യുടെ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യും. a plus b equal to 12. Total work will be equal to 12 into 45. ഓക്കെ ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യാം എളുപ്പത്തിൽ എങ്ങനെ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലത്തെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഇതിനെ ഹാഫ് ആക്കി ഇതിന് ഡബിൾ ആക്കുക. ദാറ്റ് ഈസ് 90 into 6 ചെയ്യാലോ 90 into 6 ചെയ്യാലോ 12നെ ഹാഫ് ആക്കി 45നെ ഡബിൾ ആക്കി. അപ്പോൾ എളുപ്പമില്ലേ 0 into ഇന്ന് നോക്ക് ദിസ് ഇസ് 54 540 എളുപ്പത്തിൽ കിട്ടി. ഓക്കെ മറ്റേ ഇത്തിരി കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണ് 45 into 12 എളുപ്പമല്ലേ 6 into 9 അങ്ങനെ നമുക്ക് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ ഇത്തിരി എളുപ്പത്തിൽ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യാം. ഇനി ബി എത്ര ദിവസം എടുക്കുന്നല്ലോ ചോദിച്ചത് ഹൗ മെനി ഡേയ്സ് ബി വിൽ കംപ്ലീറ്റ് ദ റിമൈനിങ് വർക്ക് റൈറ്റ്. ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് 540 ബൈ എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ബി. ബിയുടെ എഫിഷ്യൻസി എത്രയാണ് 5. ഓക്കെ ദിസ് ഇസ് 108 days. ഓപ്ഷനിലെ 108 ഓപ്ഷൻ ബി. ഓക്കെ ഓക്കെ ഇവിടെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തെന്ന് വെച്ചാൽ നേരത്തെ 45 into മറ്റേ 45 into 12 ആയിരുന്നു. എനിക്ക് ഇത്തിരി മൾട്ടിപ്ലൈ ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടാണ് സംഭവം. എളുപ്പമുള്ളവർ ഇവിടെ നിന്ന് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ജസ്റ്റ് ഇതിനെ ഡബിൾ ആക്കി അതിനെ 90 ആക്കി ഇതിനെ ഹാഫ് ആക്കി into 6. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇത്തിരി കൂടി എളുപ്പമായി 540 എഴുതാൻ. ഓക്കെ രാജ ആൻഡ് റോക്കി ടുഗദർ കൻ കംപ്ലീറ്റ് ദ വർക്ക് ഇൻ 5 days. ഓക്കെ ടോട്ടൽ വർക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ രാജ പ്ലസ് റോക്കി into efficiency of Raja plus Rocky into 5 days. Okay, if together they both started painting, but after 2 days Rocky falls sick and leaves. രണ്ട് ദിവസം ഒരുമിച്ച് വർക്ക് ചെയ്തു and this is equal to 2 days Raja and Rocky together work. After that Rocky falls sick and leaves. If Raja completes the remaining painting in 4 days plus 4 into Raja's efficiency. Okay, then find the days in which Rocky alone can do the work. That is 5 into Raja plus 5 into Rocky's efficiency will be equal to 2 into Raja plus 4 Raja. That is 6 Raja plus 2 Rocky. That is equal to that is 3 Rocky will be equal to 1 Raja. Okay, Rocky by Raja is nothing but 1/3. Total work എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ഇതിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യും. ദാറ്റ് ഈസ് രാജ റോ ദാറ്റ് ഈസ് 1 ടോട്ടൽ വർക്ക് ഈസ് 3 + 1 4 into 4 into 5 ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 20. ഇനി നമുക്ക് ആര് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ ആര് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് 20 by ആര് എഫിഷ്യൻസി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ആരത്തെ നമ്പർ ഡേയ്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് റോക്കി അലോൺ ക്യാൻ ഡു ദ വർക്ക്. റോക്കിയുടെ എഫിഷ്യൻസി എത്ര റോക്കിയുടെ എഫിഷ്യൻസി ദാറ്റ് ഈസ് 1 ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 20 ആണ് ആൻസർ ദാറ്റ് ഈസ് ഓപ്ഷൻ സി. ഓക്കെ എ ക്യാൻ ഡു 2/5 of the work. ഓക്കെ നമുക്ക് 2/5 of the work കേട്ടാ 2/5 വർക്ക് ഇൻ എത്ര ദിവസം 12 ദിവസം. മൊത്തം വർക്ക് ചെയ്യാനോ ടോട്ടൽ വർക്ക് എ ചെയ്യാൻ ഇത് എ നാട്ടാ എ. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ ടോട്ടൽ വർക്ക് എ ഫോർ എ എത്ര ദിവസം എടുക്കുന്ന വെച്ചാൽ 12 into 5/2 ദാറ്റ് ഈസ് 6 into 5 ദാറ്റ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് 30 30 ദിവസം എടുക്കും. ഓക്കെ എന് 30 ദിവസം ഓക്കെ 30 days.
അപ്പോൾ അതിൽ സോർട്ടഡ്. ബി ഈസ് 25% മോർ എഫിഷ്യൻറ്റ് ദാൻ എ. ഇനി എഫിഷ്യൻസി എടുക്കാം. എഫിഷ്യൻസി ദാറ്റ് ഈസ് എ ഇസ് ടു ബി. ബി ഈസ് 25% മോർ. എന് 5 ആണിച്ചാൽ 25% ആണ്, സോറി, എ 4 ആണിച്ചാൽ ബി വരുന്നത് 5. ഓക്കെ, ഇത് എഫിഷ്യൻസി. അപ്പോൾ അതും സോർട്ടഡ്. ഓക്കെ, സി alone can do the same work in 12 days. എന് 30 ദിവസം എടുക്കും. സിന് എത്ര ദിവസം? എ മര്യാദയ്ക്ക് വായിക്കുക. എന്താ പറയുന്നത്? സി alone can do the same work in 12 days less than ബി. ബി എത്ര ദിവസം എടുക്കുന്ന അതിനെക്കാട്ടും 12 ദിവസം കുറവ്. ബി സപ്പോസ് എക്സ് ഡേയ്സ് എടുക്കാന്ന് വെച്ചാൽ, ഓക്കെ, ഇവിടെ ദാറ്റ് ഈസ് സിന് എക്സ് മൈനസ് 12. ഓക്കെ, ഇനി എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ട്. നോക്ക്, ഫസ്റ്റ് താഴ്ത്തട്ടെ. ഓക്കെ, നമുക്കറിയാം എഫിഷ്യൻസിയുടെ എൻ്റയർലി റിവേഴ്സ് ആണ് ടൈം വരാന്ന്. അപ്പോൾ ടൈമിൻ്റെ റേഷ്യോ എത്ര ആയിരിക്കും? എഫിഷ്യൻസി 4:5 വെച്ചാൽ ടൈം റേഷ്യോ 5:4 ആയിരിക്കും. ഇനി എന്റെ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് 30 ഡേയ്സ് ആണ്. എന്റെ ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ദിവസം 30 ഡേയ്സ് ആണ്. അപ്പോൾ എത്ര യൂണിറ്റ്? അപ്പോൾ 6 യൂണിറ്റ് അല്ലേ? 6 × 6 ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഇത് 4 × 6 ചെയ്യണം. ദാറ്റ് ഈസ് 24 ഡേയ്സ്. അപ്പോൾ ബീന് എത്ര ദിവസം എടുക്കുന്നു വെച്ചാൽ 24 ഡേയ്സ്. ബീന് എത്ര ദിവസം? 24 ഡേയ്സ്. അപ്പോൾ എക്സ് = 24 ഡേയ്സ്. ദാറ്റ് 24 ഡേയ്സ്. ഓക്കെ, ഇനി സീന് അപ്പോൾ എത്ര ദിവസം എടുക്കും? 24 - 12 ദാറ്റ് ഈസ് 12 ഡേയ്സ്. ഇനി ആരുടെ? ഇനി നോക്ക്, ഡി ഈസ് 25% ലെസ് എഫിഷ്യൻസി ദാൻ സി. ഞാൻ എഫിഷ്യൻസി ഇല്ലേ, ഞാൻ എ ഈസ് ടു ബി ഈസ് ടു സി എടുക്കാം. ഇവിടെ എഫിഷ്യൻസി. ഓക്കെ, എഫിഷ്യൻസി അല്ല, ടൈം. വേണ്ട, ആദ്യം ടൈം എടുക്കാം. ആദ്യം ടൈം. എനൊരു ജോലി തീർക്കാനായിട്ട് 30 ദിവസം എടുക്കും. ബീനെ ജോലി തീർക്കാനോ 24 ദിവസം എടുക്കും. സീനോ 12 ദിവസം. ഇനി ദാറ്റ് ഈസ് എനിക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും. ദാറ്റ് ഈസ് ഇവിടെ 5 എഴുതാൻ പറ്റും, ഇവിടെ 4 എഴുതാൻ പറ്റും, ഇവിടെ 2 എഴുതാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, എനിക്ക് ഇതിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി ലൈക്ക് എഫിഷ്യൻസി റേഷ്യോ എത്ര ആയിരിക്കും? 5 പൊത്താ ദാറ്റ് ഈസ് 5 പൊത്തുമ്പോൾ 8:, ഇത് പൊത്താ ദാറ്റ് ഈസ് 10 എന്ന് വരും. ദിസ് ഇസ് 2 പൊത്താ ദിസ് ഇസ് 20. ഇനി കുറച്ച് ചെറുതാക്കിയത് ദാറ്റ് ഈസ് 4:5:10. റൈറ്റ്. അപ്പോൾ സിയുടെ എഫിഷ്യൻസി എത്ര? 10 വരുന്നത്. സിയുടെ എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് സി 10. അപ്പോൾ ഡിയുടെ എഫിഷ്യൻസി എത്ര ആയിരിക്കും? എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ഡി എന്താ പറഞ്ഞേക്കുന്നത്? ദാറ്റ് ഈസ് 25% ലെസ് ദാൻ സി. 25% കുറവാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് 10 × 3/4. ദാറ്റ് ഈസ് 30/4. ഓക്കെ, ഇനി എന്താ പറയുന്നത്? ഇഫ് ഓൾ ഓഫ് ദം വർക്ക് ടുഗദർ ദെൻ വർക്ക് വിൽ ബി കംപ്ലീറ്റഡ്. ഇപ്പോൾ ടോട്ടൽ വർക്ക് എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക? എ എടുക്കുന്നത് 30 ദിവസം. ടോട്ടൽ വർക്ക് is efficiency of A into number of days taken by A. That is efficiency of A. Work എന്ന് പറയുമ്പോൾ efficiency of A into days taken by A. Efficiency of A എത്ര guys? Efficiency of A വരുന്നത് 4. റൈറ്റ്, 4 അല്ലേ? Efficiency of A 4. Yes, set 4 × 30. Number of days taken by A is 30, right? 30 30. Okay. That is 120. Okay, total work. ഇനി നമുക്ക് ടോട്ടൽ ലൈക്ക് ഹൗ മെനി ഡേയ്സ് ക്വസ്റ്റൻ എന്താ ചോദിക്കണം? ഓക്കെ, ഇഫ് ഓൾ ഓഫ് ദം വർക്ക് ടുഗദർ ദെൻ ദാറ്റ് വർക്ക് വിൽ ബി കംപ്ലീറ്റഡ് ഇൻ ദാറ്റ് ഈസ് 120 ബൈ എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ഓൾ. എല്ലാത്തിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി ആഡ് ചെയ്യും. ദാറ്റ് ഈസ് 4 + 5 9, 9 + 10 19, 19 പ്ലസ് ഇവിടെ എത്ര? 7.5 വരും. 19 + 7.5 26.5. ഓക്കെ, ഇനി എന്താ വേണ്ടേ? ഓ, ഇത് ഇതാക്കണല്ലേ. ദാറ്റ് ഈസ് 1200/265 എടുക്കുക. ദാറ്റ് ഈസ് 5 വെച്ചുമ്പോൾ 5 10 2 വരുമ്പോൾ 4 240/5 240/53 ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും. 250/53. യെസ്, ഓപ്ഷൻ ഈസ് റൈറ്റ് ആൻസർ. ഓക്കെ, എക്സ് ആൻഡ് വൈ ടുഗദർ കൻ കംപ്ലീറ്റ് എ സർട്ടൻ വർക്ക് ഇൻ 48 days. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ വർക്ക് എത്ര ഗൈസ്? ടോട്ടൽ വർക്ക് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും. ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ് പ്ലസ് വൈ, എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഇൻറ്റു 48. ദേ വർക്ക് ടുഗദർ ഫോർ 15 days. ഓക്കെ, this is equal to 15 into x plus y plus and z joined them. Okay, all three worked. ഈ 15 ദിവസത്തിന് ശേഷം z join ചെയ്തു. All three worked for the remaining 22 days. Okay, that is x plus y plus z into 22. Okay, this equal to this. Okay, ഇനി എന്തൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട്? ഇനി നോക്ക്, ഇഫ് ദ വർക്ക് ഡൺ ബൈ y in 8 days is equal to the work done by z in 12 days. That is y into എത്ര വർക്ക്, y എത്ര ദിവസം? 8 ദിവസം equal to z എത്ര? 12 days. ഇതല്ലേ വേണ്ടേ?
the work done by y in 8 days is equal to the work done by z in 12 days. Okay, y by z ന് കിട്ടാൻ പോകുന്നു 12/8 ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് 2:3. അപ്പോൾ നമുക്ക് വൈൻ്റെയും സെഡിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി കിട്ടി. വൈൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി 3 ആണ്. എല്ലായിടത്തും വൈൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി 3 എന്ന് എഴുത്. വൈൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി 3 എന്ന് എഴുത്. 3 വൈൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി 3 എന്ന് എഴുത്. ഓക്കെ, വൈൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി 3, വൈൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി 3, സെഡിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി എത്ര? 2. സെഡിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി 2. നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടതെന്നറിയോ? ഫസ്റ്റിന് ഇത് മൈനസ് ഇത് 14 മൈനസ് 15 എത്ര? 33, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ 33 x plus 3 will be equal to x plus 5 into 22. ഇനി നോക്ക്, 22ഉം 33ഉം 11 മൾട്ടിപ്പിൾ, ദാറ്റ് ഈസ് ഇവിടെ ബൈ 2 ഇവിടെ 3, ദാറ്റ് ഈസ് 3x പ്ലസ് 9 വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു 2x പ്ലസ് 10. ഇവിടുന്ന് എക്സ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു 1. ഓക്കെ, എക്സിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി 1. എന്താ വെച്ചിരിക്കുന്നത്? ഇനി എക്സ് അലോൺ കംപ്ലീറ്റ് 1/12 ഓഫ് ഒറിജിനൽ വർക്ക് എത്രയാണെന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും. ടോട്ടൽ വർക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ എക്സിൻ്റെ 1 ഓക്കെ ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യും. എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യും. ദാറ്റ് ഈസ് 1 പ്ലസ് ദാറ്റ് ഈസ് 3, ദാറ്റ് ഈസ് 4 into 48. ഇനി ഇതിൻ്റെ എത്ര ഭാഗം കണ്ടുപിടിക്കണം? ഇതിൻ്റെ 12 ഭാഗം, റൈറ്റ്? 12 ഭാഗം കണ്ടുപിടിക്കണം. ഇനി എക്സിന് എത്ര ദിവസം എടുക്കുന്നു? എക്സിന് എത്ര ദിവസം എടുക്കുന്നത്? ഇൻറ്റു 1. ഓക്കെ, ഇത്ര ദിവസം എടുക്കും. ഇത്ര ദിവസം എക്സിന് എടുക്കും. ഡേയ്സ് ഫോർ എക്സ്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് 12 ദാറ്റ് ഈസ് 16 ദിവസം. ഓപ്ഷൻ ബി. എ ക്യാൻ കംപ്ലീറ്റ് എ സർട്ടൻ വർക്ക് ഇൻ 18 days. ഓക്കെ, എ എത്ര ദിവസം എടുക്കും? 18 ദിവസം. ഇനി ബിയോ? ബി ഇൻ 72 days. ഓക്കെ, ആൻഡ് സിയോ ഇൻ 33. സി ഈസ് 33.33% മോർ എഫിഷ്യൻറ്റ് ദാൻ ബി. ദാറ്റ് ഈസ് സി ഈസ് ടു ബി എടുത്തു എഫിഷ്യൻസി. ഓക്കെ, ബിയുടെ 3 ആൻസർ, സിൻ്റെ എത്ര വരാം? 4. കാരണം എന്താ? ബിനെക്കാട്ടും സി 33.3% കൂടുതൽ എഫിഷ്യൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ഒരു ടൈമിൻ്റെ റേഷ്യോ 3:4. ഓക്കെ, ഇനി ബിയുടെ എത്ര ടൈം? എത്ര? ദിസ് ഇസ് 72. ദാറ്റ് ഈസ് 4 1 3 8 18. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 3 into 18 8 18 4 2 3 5 54. ഓക്കെ, സീന് എത്ര സമയം എടുക്കും? 54 ദിവസം. സീനോ 54 ദിവസം എടുക്കും. ഓക്കെ, 54 ദിവസം എടുക്കും. ഇനി എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്? ഓൾ 3 സ്റ്റാർട്ടഡ് ദ വർക്ക് ടുഗദർ. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ വർക്ക് ആദ്യം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. നമുക്ക് സി ടോട്ടൽ വർക്ക്, നമുക്ക് ബിയുടെ എഫിഷ്യൻസി അറിയാം, നമുക്ക് ബിയുടെ ഡേയ്സ്, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ നമുക്ക് ബിയുടെ എഫിഷ്യൻസി എത്ര? ഇവിടെ നിന്ന് 3. ഇനി 3 അത് ഞാനേ വേറെ കാണിച്ചാൽ ഇവിടെ LCM എടുത്ത് കാണിച്ചാൽ ഇങ്ങനെ എഫിഷ്യൻസി എടുത്താൽ മതി. അങ്ങനെ എടുക്കണം. ഇതെന്ന് പറയുമ്പോൾ 9 into 2 വേറെ വേന 9 into 2 9 into 8 9 into 6. അപ്പോൾ ഇവിടെ ആദ്യം 9 ഇൻറ്റു ബാക്കി 2-ൻ്റെയും 6-ൻ്റെയും. എനിക്ക് 8-ൻ്റെയും 6-ൻ്റെയും എഫിഷ്യൻ ഇത് എത്ര? 9 into 24. ഓക്കെ, അത് വരുന്നത് 216 ആണ്. 216 വരുന്നട്ടാ, 216 ആണ് LCM വരുന്നത്. 216. അപ്പോൾ എയുടെ എത്ര? അപ്പോൾ എയുടെ എഫിഷ്യൻസി വരുന്നത് 12. ഇത് എഫിഷ്യൻസി ആട്ടാ. ഓക്കെ, ഇനി ബിയുടെ എഫിഷ്യൻസി വരുന്നോ? ബിയുടെ എഫിഷ്യൻസി വരുന്നത് 3. ഇനി സിയുടെ എഫിഷ്യൻസി വരുന്നോ? 4. സെറ്റ് അല്ലേ? ഇപ്പോൾ എയുടെ കൂടി കണ്ടുപിടിച്ചില്ല. ഇനി ടോട്ടൽ വർക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ എഴുതിയ ബിയുടെ എഫിഷ്യൻസി, ദാറ്റ് ഈസ് 3 ഇൻറ്റു ബിയിൽ എത്ര ദിവസം എടുക്കും? ദാറ്റ് ഈസ് ടൈം ടേക്കൺ ബൈ ബി ഈസ് 72 days. 72 days ഇൻറ്റു 72. ഇതാണ് ടോട്ടൽ വർക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ. ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 3 6 721. ഇവിടെ കിട്ടിയ ഇതേ വാല്യൂ, ദാറ്റ് ഈസ് 216. ഇതാണ് ടോട്ടൽ വർക്ക്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ സെറ്റ് അല്ല. ഇനി ഓൾ 3 സ്റ്റാർട്ട് ദ വർക്ക് ഡൂയിങ് ദ വർക്ക് ടുഗദർ. ദാറ്റ് ഈസ് ടോട്ടൽ വർക്ക് 216 ഈക്വൽ ടു എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഇതിൻ്റെ സമ്മ എത്ര? എഫിഷ്യൻസിയുടെ 12 + 3 15, 15 + 4 19. ഇതിൻ്റെ എത്ര ദിവസം അവർ വർക്ക് ചെയ്തു? ഓൾ 3 സ്റ്റാർട്ട് വർക്കിംഗ് ടുഗദർ. എ ലെഫ്റ്റ് ആഫ്റ്റർ 8 days. അപ്പോൾ 8 ദിവസത്തിന് ശേഷം. ഈ ലെഫ്റ്റ് കേസ്, ഇങ്ങനത്തെ കേസുകളിലൊന്നും ഫുള്ളായിട്ട് എഴുതി പിടിച്ച് സമയം കളയാൻ കണ്ട ഞാൻ പറയണ്ടായിരുന്നു ട്രിക്ക്. വേറെ സെപ്പറേറ്റ് വീഡിയോ ഇട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് ടൈം ആൻഡ് വർക്കിൻ്റെ 5 second റൂള്. അത് നോക്കിയാൽ മതി. നോക്ക്, എ ലെഫ്റ്റ് 8 days ആൻഡ് സി ലെഫ്റ്റ് 17 days. രണ്ട് കേസിലും ബിഫോർ ആണ്. ബിഫോർ എന്ന് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? ആഡ് ചെയ്യണം. ആഫ്റ്റർ എന്നല്ലോ മൈനസ് ചെയ്യണം. അവിടെ ബിഫോർ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്യണം. എ എത്ര ദിവസം മുമ്പ് ലെഫ്റ്റ് ചെയ്തത്? എ ലെഫ്റ്റ് 8 ഇൻറ്റു എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് എ എത്ര? 12. 8 into 12 പ്ലസ് 8 into 12 പ്ലസ് ഇനി സിയോ? സി 17 ദിവസം മുമ്പ്. 17 ഇൻറ്റു സിയുടെ എഫിഷ്യൻസി എത്ര? 4. 17 into 4 ഇത് ടോട്ടൽ ഡേയ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുല കേട്ടോ. ടോട്ടൽ ഡേയ്സ്. ഇനി താഴെ എന്ന് വെച്ചാൽ ദാറ്റ് ഈസ് എഫിഷ്യൻസി ഓഫ്, ദാറ്റ് ഈസ് ടോട്ടൽ എഫിഷ്യൻസി, ദാറ്റ് ഈസ് 19. ദാറ്റ് ഈസ് 216 പ്ലസ് 96 പ്ലസ് 728 2 4 5 68. ഓക്കെ, ഡിവൈഡ് ബൈ 19. ദാറ്റ് ഈസ്
12 പ്ലസ് 68 318 378 ആണോ? അല്ലല്ല 380 വരുന്നുണ്ട്. 16 ഓക്കെ സെറ്റ് 380 ഡിവൈഡ് ബൈ 19 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദാറ്റ് ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് 20 ഇസ് ആൻസർ. ടോട്ടൽ ഡേയ്സ് 20 ആട്ടാ, ആൻസർ എന്നല്ല, ടോട്ടൽ ഡേയ്സ് 20. ഇനി എന്താ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഫോർ ഹൗ മെനി ഡേയ്സ് ഡിഡ് എ വർക്ക്. അപ്പോൾ എ എത്ര ദിവസം ലെഫ്റ്റ് ചെയ്ത്? 8 ദിവസം. ടോട്ടൽ വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ 20 ദിവസം എടുത്താൽ എ ലെഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ദാറ്റ് ഇസ് 20. ചാടിക്കറി ആൻസർ ചെയ്തത് 20 - 8 ദാറ്റ് ഇസ് 12 ഡേയ്സ്. 12 ഓപ്ഷൻ നോക്ക്, ദാറ്റ് ഇസ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഇസ് ആൻസർ. ഓക്കെ, എ കാരണം 20 ദിവസം മൊത്തം വർക്ക് ചെയ്യാൻ എടുത്തു. എ 8 ദിവസം മുമ്പ് ലെഫ്റ്റ് അടിച്ചു. അപ്പോൾ എത്ര ദിവസമായി? ദാറ്റ് ഇസ് 20 - 8 ദാറ്റ് ഇസ് 12 ദിവസം. ഓക്കെ, എ ആൻഡ് ബി കൻ ഫിനിഷ് എ വർക്ക് ഇൻ 6 days അല്ലേ? അപ്പോൾ ടോട്ടൽ വർക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ? 6 into എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് എ പ്ലസ് ബി. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് എന്താ? ഇഫ് എ വർക്ക് അറ്റ് ഡബിൾ ഹിസ് നോർമൽ സ്പീഡ്, ഓക്കെ, and B work at 1/3 of its normal speed, they will complete the work in 4.5 days. Okay, for total this is equal to 4.5 into if A works at double his normal speed എന്ന് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. നോക്ക്, നമുക്കറിയാം സ്പീഡും നോക്ക് ടൈമും എഫിഷ്യൻസിയും ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രപ്പോർഷണൽ ആണ്. ഇനി സ്പീഡ് ഡബിൾ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ എഫിഷ്യൻസി എന്തായിരിക്കും? ഹാഫ് ആയിരിക്കും. ഹാഫ് ആകും, എഫിഷ്യൻസി എന്താകും? ഹാഫ് ആകും. ഇനി എന്താ പറഞ്ഞേക്കുന്നത്? B works at 1/3 of his normal speed. B എത്രയാണോ വർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത് അതിൽ 1/3 ഭാഗത്തിൽ സ്പീഡിലൂടെ വർക്ക് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയത് എഫിഷ്യൻസി എന്തായി മാറും? സ്പീഡ് കുറഞ്ഞാൽ എഫിഷ്യൻസി കൂടും, റൈറ്റ്? പ്ലസ് 3B. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദേ വിൽ കംപ്ലീറ്റ് ഇൻ 4.5 days. ഓക്കെ സെറ്റ്. ഇനി 1.5 into 3 ആണ് ഇവിടെ വരാം. 1.5 into 4 ഇവിടെ വരും. ദാറ്റ് ഈസ് 4A plus 4B will be equal to 3A/2 plus 9B. Okay, ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് 4A minus 1.5A is that will be 5A/2. Okay, and here it will be 5B. 5 get cancelled. A/B എന്ന് പറയുമ്പോൾ that will be 2/1. നമുക്ക് ടോട്ടൽ വർക്കിന് കണ്ടുപിടിക്കും. ഈ ടോട്ടൽ വർക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ that is 4 into that is 2 plus 1 3. That will be 12. ഇനി എന്താ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്? How many days will B take to complete the work while working in his normal speed? That is 12/1C. That is 12 answer, option C. 12 by efficiency എത്രയാണ്? 1. That is 12 answer. Okay. And B can finish a work in 6 days. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ വർക്ക് എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക? That is 6 into efficiency of A plus efficiency of B. Okay, if A works at double his normal speed, that is 6 into A plus B equal to A works in double his speed 2A plus and B works at 1/3 of his speed, that is B/3. ഇനി എത്ര ദിവസം? B/3. Okay, they will complete the work in 4.5, that is 9/2 days. Okay, how many days will B take to complete the work at its normal speed? ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം? That is 2, ഇവിടെ that is 3. Okay, that is 2 into 2, 4A plus 4B will be equal to 6A plus B. And that is 3A will be equal to 3B will be equal to 2A. From here, B/A will be equal to 2/3. Okay, this is the case. In a total work calculated, what is substitute? That's B plus A is 5. 5 into 6 into 5, that is 30. That is a total work. Okay. ഇനി ആരുടെ എഫിഷ്യൻസി ആണ്? ഇനി ആരുടെ ഡേയ്സ് ആണ് ഇവിടെ? ഹൗ മെനി ഡേയ്സ് വിൽ ബി ടേക്ക് ടു കംപ്ലീറ്റ് ദ വർക്ക് അറ്റ് നോർമൽ സ്പീഡ്? ബിന്റെ എഫിഷ്യൻസി എത്ര? ബിന്റെ എഫിഷ്യൻസി വന്നത് 2. എത്ര? 30/2 ആണ് ആൻസർ. 30/2 15. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഇസ് ആൻസർ. ഓക്കെ, വെൻ ദേ വർക്ക് അലോൺ ബി നീഡ്സ് 25% more time to finish a job than A does. So A is to B. Time 25% more time, right? 1/4, 4 is to 5. Okay, more time. Now they two finish the job in 13 days in the following manner. Okay, A works, first of all, ഇതിന്റെ ടൈമിന്റെ റേറ്റ് ഇതാണെന്ന് വെച്ചാൽ എഫിഷ്യൻസി റേറ്റ് 5:4 ആണ്. മൊത്തം എടുക്കുന്നത് 13 ദിവസം. എങ്ങനെ നോക്കാം? A works alone till half of the job is done. ഇനി എന്തൊക്കെ പറയുന്നത്? A works till half the work is done. ഹാഫ് പകുതി 50% വർക്ക് ചെയ്യുന്ന A. 50% work is done by A. Okay, and finally B alone, and then A and B works together for 3 days. A and B works together for A plus B works together for 3 days. Okay, പിന്നെ എന്താ വേണ്ടേ? And finally B works alone to complete the remaining 5% job.
ബാക്കിയുള്ള 5% ജോബ് ബി ഒറ്റയ്ക്ക് തീർക്കും. ബി ഒറ്റയ്ക്ക് ബാക്കിയുള്ള 5% ജോബ് തീർക്കും. എന്താ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്? ഓക്കെ, ഇൻ ഹൗ മെനി ഡേയ്സ് ക്യാൻ ബി അലോൺ ഫിനിഷ് ദ ജോബ്? എളുപ്പമല്ലേ? നോക്ക്, ഇവിടെ എന്തായാലും 50%. ഇവിടെ A+B ഉണ്ട്. ഇനി ഇവർ എത്ര ശതമാനമായിരിക്കും? നോക്ക്, ഇവിടെ 50%, ഇവിടെ 5%, ഇവരോ 45%. ഡേയ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ MDS കോൺസെപ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യും. MDS കോൺസെപ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യും. ഇവിടെ 50%, ഇവിടെ 5%, ഇവിടെ എത്രയായിരിക്കും? 45%. ഓക്കെ, റൈറ്റ്. MDS ക്വസ്റ്റ്യൻസിലുള്ള എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ബേസ് തൊട്ട് ഇപ്പോൾ തുടങ്ങണം. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ തൊട്ട് ബേസ് തൊട്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തുടങ്ങണം. ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യും. ദാറ്റ് ഈസ് ഇവിടെ നോക്ക്, A+B ഇവർ എത്ര ദിവസം വർക്ക് ചെയ്തു? ഇത് ഇവിടെ തന്നിട്ടില്ല, ഡേയ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട്, പെർസെൻറ്റേജ് തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എടുത്ത് പോയി ഇൻറ്റു 3 days ബൈ 45%. ഇനി ആര് കണ്ടുപിടിക്കണ്ടേ? നോക്ക്, ഇൻ ഹൗ മെനി ഡേയ്സ് ക്യാൻ ബി അലോൺ ഫിനിഷ് ദ ഹോൾ ജോബ്? ബി ഒറ്റയ്ക്ക് എത്ര ദിവസത്തിലാണ് ഫുൾ ജോബ് തീർക്കുക? ദാറ്റ് ഈസ് ബിയുടെ എഫിഷ്യൻസി എത്ര? 100%. ഇനി എത്ര ഡേയ്സ്? ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി T days. ഇനി എയുടെ എഫിഷ്യൻസി ഈസ് 5, ബിയുടെ എഫിഷ്യൻസി ഈസ് 4. 5 + 4 it is 9. 5 + 4 it is 9. Now B is 4. Okay. Now ഇത് വരും, ഇത് 25 ആയി മാറും. ഇനി ഇതെന്തായി മാറും? 5 മാറും. ഒരു ചെറിയ തെറ്റുണ്ട് കേട്ടോ. കാരണം ഇവിടെ 4 days വരണ്ട. 3 days ആയി 15 ഉത്തരം വരാൻ പോകണം. 4 days വേണ്ട കേട്ടോ. ഇവിടെ 4 days. A and B work for 4 days. 4 days. Okay. This is 4. ഇനി 20 വരും. മറ്റത് 15 വരണ്ടായിരുന്നു. അത് ഓപ്ഷൻ ഇല്ല. 20 വരും. നോക്കാം. ഓക്കെ, ഇവിടെ 5 × 5 മാറും. ടൈം is 4 × 5. That is 20. 20 is the right answer. 4 days. അതോടെ 4 days. ക്വസ്റ്റ്യൻ ടൈപ്പിൽ ചെറുതായിട്ടായിരുന്നു. 4 days. ഓക്കെ, ഇനി 82ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. വെൻ A and B takes X and Y days more than A and B, that is suppose A + B ഒരു certain amount of days എടുക്കുന്നു. ഇനി നോക്ക്, A alone takes 27 hours more to complete a work than A + B. A + B suppose X hours എടുക്കുന്നത്, A എടുക്കുന്നത് that is X + 27 hours. ഇനി B എടുക്കുന്നത്, and B takes 13 hours more to complete the work more than A + B. That is X + 13. Okay. In how many days A alone can complete the work? ഇനി X hours എടുത്തില്ല. ഇവിടുത്തെ Xന്റെ വാല്യൂ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതൊരു ഫോർമുല ഉണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് X = √27 × 13. ഇത്ര കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് നമ്പർ റൂട്ട് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല. നോക്ക്, ഒരു സെറ്റ് വരെയുണ്ട്. 3 hours ആട്ടാ. 3 hours ആണ്. 13 അല്ല, 13 അല്ല, 3. നമുക്ക് 27 എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും? 9 × 3, റൈറ്റ്? 9 × 3. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് പുറത്തേക്ക് എന്തൊക്കെ എടുക്കണം? 3 എടുക്കണം, × 3. ദാറ്റ് ഈസ് 9. ഓക്കെ, ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാൽ ഹൗ മെനി ഡേയ്സ് A alone can complete the work? That is just 9 + 27. That is 36. Option is the right answer. A alone takes 27 hours to complete A work more than A + B. Okay, A + B suppose say T time എടുക്കണമെങ്കിൽ A എടുക്കുന്നത് T + 27. ഇനി എന്തൊക്കെ നോക്കണം? B takes 3 hours more than. B takes 3 hours more than A and B together to complete the work. Now, how many hours can A alone complete the work? That is, ഇവിടെ T കണ്ടുപിടിക്കാൻ ചെയ്യേണ്ടത്, that is √3 into, നോക്ക്, 27 9 × 3. That is nothing but 3 × 3, that is 9. Okay. In how many hours can A alone complete the work? That is 9 + 27, that is 36. Option A. The next question. Okay, A and B can together complete the work in D days. Alone A takes, okay, A + B in D days. Alone A takes 8 + D days. And B alone takes 18 + D days. Okay. അപ്പോൾ D അതിന് കണ്ടുപിടിക്കുക. അതിൻ്റെ ബാക്കി വയ്ക്കാം. D is nothing but 18 × 8. 18 എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും? 2³ 18 എന്തെങ്കിലും 2 × 3², റൈറ്റ്? അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും? 4ന് 2 പുറത്ത് എടുക്കുക, ദെൻ 3 പുറത്ത് എടുക്കുക. ഓക്കെ, 6. ദാറ്റ് ഇസ് D. 2⁻² പുറത്ത് എടുക്കുക, സോറി. ദാറ്റ് അവിടെ നിന്ന് വരും. ദാറ്റ് വിൽ ബി 12. അപ്പോൾ A മൊത്തം എടുക്കുന്നത് 20 ദിവസം. ഓക്കെ, B മൊത്തം എടുക്കുന്നത് 30 ദിവസം. നമുക്ക് എഫിഷ്യൻസി കണ്ടുപിടിക്കാം. A B 20 30, ദാറ്റ് ഈസ് 60. 2 4 6 2 6. ഓക്കെ, ഇതാണ് എഫിഷ്യൻസി. ഇനി എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്? A works for 4 days. ടോട്ടൽ വർക്ക് എത്ര? നോക്ക്, ടോട്ടൽ വർക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ Aൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് ഡേയ്സ് 20 × Aൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി.
That is 2. Okay, total working is 60. A in the number of days into A in efficiency. Or that is 60. In 60 equal to A work for 4 days. Okay, 4 into A. 4 into A efficiency into 3 plus B complete the remaining work. That is simple. 2 into X. That is 2X equal to 48/2 X equal to 24. Option A is the right answer. Completes a work in 5 more days than B. Okay. 9 more days than C. That is A, B, C. 5 A complete, 5 more days than B. And 9 more days than C. Okay. Suppose C time T. Okay. Now, in B time of T plus 4. Okay. Now, this time of that is T plus 9. Sorted. Settle. In T and T equal to root 9 into 4. That is 36. That is 6. That is 6. In how many days can A alone complete the work? A alone complete the work. That is 6 plus 9, 15. Final answer. 6 plus 9, final. Option B. A complete a work in 6 days earlier than B and 2 days later than C. അപ്പോൾ എങ്ങനെ ഇടുന്നത് അറിയോ? A, B, C. സിയിലെ T എടുക്കുക. A, T plus 2. ഇനി B എന്തായിരിക്കും? A complete a work 6 days earlier than B. That will be T plus 8. ഈ Tയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ that is root 16. That is equal to 4. Okay, ഇനി എന്താ വേണ്ടേ? Time taken by A and B together. Time taken by A and B together is equal to time taken by C alone. Okay, in how many days can B complete the entire work? T4 answer total time നോക്കാം. T4 answer 4 കൊടുക്കുക. That is 12. This is 6. In efficiency that is 12. Efficiency of C is 3. Efficiency of B is 1. Efficiency of A is 2. Okay, in efficiency of now time. Sorry, but in how many days B alone can complete the work? 12. That's the answer. 12. A group of 25 tourists consumes 5 containers of food in 8 days. How many containers are required for 10 tourists for 10 days? ഇവിടെയാണ് M1, D1, H1 by W1 equal to M2, D2, H2 by WT concept use ചെയ്യുന്നുണ്ട്. A group of 25 tourists. So number of people is 25. Okay. Consumes 5 containers of food for 8 days. 8 days and 5 containers. Work 5. 5. Okay. Now second condition. How many containers are required for 10 tourists? 10 tourists for 16 days. 16 by W2. Okay. W2. That is 5 10 2. Okay. 25 5. Okay. Now this is 4 and this is 16. Okay. 5 cancel. And W2 is nothing but 4. Option D is the right answer. Okay, 36%. Okay, I formula 36% complete work in 10 days, working 6 hours per day. In how many days? 24% working 9 hours per day can complete the same piece of work. M1, D1, H1 by W1 equal to M2, D2, H2 by W2. Liquidity M1, that is 36 people. Number of days that is 10 days. Hours that is working 6 hours per day. 6 hours per day. ഇനി വർക്ക് സെയിം ആണെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യണം. വർക്കിനെ പറ്റി സ്പെഷ്യലി ആയിട്ട് ഒന്നും മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ല. അപ്പോൾ വർക്ക് സെയിം ആയിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അസ്യൂം ചെയ്യണം. ബൈ W will be equal to M2 is equal to 24% working 9 hours per day. 9 hours per day. Days കണ്ടുപിടിക്കണം. ഓക്കെ, ബൈ W. ഓക്കെ, സെയിം പീസ് ഓഫ് വർക്ക് ആയിരിക്കും. 9 4 6 24 4. Okay, 4 get cancelled. And D is 10. 10 is the right answer. D is 10. Okay. A hostel had food for 300 students. Okay, for 30 days. A hostel had food for 300 students for 30 days. Okay, 300 into 30. Make it equal to, after 20 days, 50 students left. But 300 students, 7 ദിവസം കഴിച്ചു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 50 പിള്ളേർ വിട്ടുപോയി. അപ്പോൾ അത്ര 250 പിള്ളേർ ബാക്കിയുണ്ടാവും. ഓക്കെ, ഇനി 250 പിള്ളേർ എത്ര ദിവസം കൂടി കഴിക്കുന്നു? How many days will the remaining food last into T? Okay, that is 0 cancelling.
0 0 0 900 minus 600, that is 300 by 25. This and this is equal to 12. Okay. 18 workers can complete a piece of work in 96 days. This formula M1 D1 H1 by W1 equal to M2 D2 H2 by W2. Okay, 18 workers. This is 18 workers can complete a piece of work in 96 days. Okay, working same hours per day. Okay, and also let the work be W. Okay, then okay, after 26 days 10 more workers join. അപ്പോൾ 26 ദിവസം 26 days with 18 workers. അതിനുശേഷം വർക്കിംഗ് എച്ച് ഡബ്ല്യു റിമൂവ് ചെയ്തോ, സെയിം തന്നെ എല്ലായിടത്തും. ഓക്കെ, അതിനുശേഷം 10 more workers joined. അപ്പോൾ ഇവിടെ വർക്കേഴ്സ് 18 മാറി 28. In how many days will the work be completed? Let the number of days be x. Okay, ഇവിടെ 28x, let it be equal to ഈ 18 പുറത്തേക്ക് എടുക്കുക. 96 minus 26 is 70. Okay, plus, okay, in 7 വെച്ച് കളാ. 7 വെച്ച് കളപ്പോൾ this is 4 and this is 10. Let this be 2 and this be 9 and this be 5. Thus x will be equal to 45. In how many days will the work be completed? That is simply 45 plus first എത്ര ദിവസം ഉണ്ടായിരുന്നു 26. That is 71. Option ഇല്ല നോക്ക്, that is option B. Okay, അടുത്ത ദിവസം n plus 15 workers. N plus 15 workers work for 9 hours per day. 9 hours per day and complete 36%. 36% work in the quantity and work in the contribution, that is 36% work. Okay, in 8 days into 8, and this is equal to n plus 9. N plus 9 workers working 7 hours per day and complete the remaining work in 20 days. Remaining work ബാക്കി എത്ര ഉണ്ട്? ദാറ്റ് ഈസ് ഇവിടെ 4, ബാക്കി 40, ബാക്കി 64%. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ പെർസെൻറ്റേജ് കള. ഇനി ഇവിടെ 9 4 തവണ. ഓക്കെ, ഇനി 64 16 തവണ. ഓക്കെ, 4 8 2 ഇവിടെ 5. ഓക്കെ, സെറ്റ്. ദാറ്റ് ഈസ് 32. വേറെ 3 വെട്ടിപ്പോലോ ഇല്ല. ദാറ്റ് ഈസ് 32 into n plus 15 will be equal to 35 into n plus 9. Okay, that is 32n plus 480 will be equal to 35n plus 45 4 21 that is 3n will be equal to 480 minus 315, that is 165. Okay, that is n is 55. Option A. 5 men can complete a work in 20 days. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ വർക്ക് ഓരോ മാൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി 1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അസ്യൂം ചെയ്യുക. അപ്പോൾ എഫിഷ്യൻസി ടോട്ടൽ വർക്ക് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു 20 into 1. കാരണം ഓരോ ആൾക്കാർക്ക് 20 ദിവസം വർക്ക് തീരാനായിട്ട് സമയം എടുക്കും. അപ്പോൾ എഫിഷ്യൻസി അസ്യൂം ചെയ്യേണ്ടത് ദാറ്റ് ഈസ് 1 എന്നും ടോട്ടൽ വർക്ക് വരുന്നത് 20 എന്നും. 1 man starts. Okay, another man joins. From the 5th day all the 5 started working. ഇതെങ്ങനെ ട്രെൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ഡേ ഒരാൾ വർക്ക് ചെയ്യും, സെക്കൻഡ് ഡേ ഒരാൾ കൂടി ജോയിൻ ചെയ്യും, അപ്പോൾ 2 ആൾ. തേർഡ് ഡേ ഒരാൾ കൂടി ജോയിൻ ചെയ്യും, 3 ആൾ. ഇനി 4th ഡേ ഒരാൾ കൂടി ജോയിൻ, അപ്പോൾ 4 ആൾ. ഇനി 5th ഡേ ഒരാൾ കൂടി ജോയിൻ, 5. ടോട്ടൽ 5 പേരുള്ളൂ. ഇനി എപ്പോഴാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതുവരെ ഇവർ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ടോട്ടൽ വർക്ക് എത്ര? 20. ഓക്കെ, ഇത് വലിയ സീനൊന്നുമില്ല. 20 എത്ര ആണ്? അത്ര ദിവസം കൗണ്ട് ചെയ്താൽ 1 3 6 10 15 20 ഇത്ര ദിവസം മതി. ഇനി മറ്റേ ദിവസം വേണ്ട, ക്യാൻസൽ ചെയ്യും. ദാറ്റ് വിൽ ബി എത്ര ദിവസം എന്ന് വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് ഡേ, സെക്കൻഡ് ഡേ, തേർഡ് ഡേ, 4th ഡേ, 5th ഡേ, 6th ഡേ, 6 ദിവസം മതി. ഓപ്ഷൻ ബി ഇസ് റൈറ്റ് ആൻസർ.